是俊。6年打工度假、旅居澳洲的人生，让我习惯了不断移动。正式回到台南家乡，我却感到很不习惯。我总在想，我还能够如何汲取旅行的养分，重新看待生活。今天我邀请我的朋友 Mark。所以这次我决定用一个旅人的眼光，重新认识我的家乡台南。我可以先把机车停在今日住宿的民宿附近。今天我要来尝试不同的交通工具 U-Bike。前天先办好了台南市民卡，拿到卡时突然有种身份认同感。来到水平温公园的据点，今天要尝试怎么用 U-Bike 启动靠卡。OK， 然后这样就可以骑了。终于成功了，可是怎么取车呢？研究了半天，才发现我只是没有出力。终于成功上路。天啊，超久没有骑脚踏车了，比我想象中的好骑多了。这样的步调介于骑机车和走路之间，可以慢慢地观察周遭的一切，又不会太累。这真是慢旅城市的最佳方法。来到了赤坎楼，今天约朋友来参加一个导览。还车喽！正当我再度疑惑时，前方这台机车骑士看不下去了。还车成功！导游通常都会在赤坎楼的前面等候。台南漫步是由一群热爱台南的团队所组成，全英导览，透过轻松的步调分享台南的多元文化与历史。这是我参加的第2次，他们每一次的路线都有所变化。导览员首先介绍台湾的殖民历史，从17世纪荷兰、西班牙开始，经过明郑汉人政权、清朝统治，最后进入日本殖民时期。这是一张很有趣的古地图，叫做《猫咪海盗团》。创作者在里头记录了许多历史故事，并且有超多小惊喜在里头，可以搜寻宝岛漫步文创。这里过去是米的集散地，也是富山聚集地，也就是现在的新美街。原来过去这里都是水。趁前进的路上，跟大家聊聊。其实正式回台湾后，因为种种原因，我一度陷入低迷。后来慢慢认识了几个热爱台南的人，我一直在想，我如此觉得格格不入，怎么有人却对这里如此着迷？我也遇见过一位世界旅居的澳洲人，他说我在澳洲去过那些地方，他都没有去过，主要只待在他生活的那个城镇。我非常的讶异，反过来思考自己，发现我们总追寻着远方，却没有回过头来好好看待自己所在的地方。这里介绍一下 Mark， 他是荷兰人，一位游牧工作者。每次去到不同国家游牧工作后，他总是会回来这里。我询问他为什么呢？他说，因为天气，因为物价，因为安全，因为这里的人友善。回来现场吧。我们来到了4点天后宫，这是台湾唯一官方设立的庙宇。Go into a temple through Dragon Gate to
to pursue. If you are getting out from the temple, look in the other direction. What animals is there? Are there on the wall? Tiger. There's a tiger. 感受一下庙宇的氛围吧。A barbarian or a warrior. Yeah. And the other one is like from a boy band or something. So you got like two curved side up, or two Yeah, flat yeah. side up, or One or the Yeah, other. one or the other. Do you know that which one is the best answer you got? Okay, so this one I think is not sure. Not sure. Maybe that's the answer. It's Actually, like this. yes and no. No. That's the good answer. Oh, that's the good Yeah, answer. if you're asking the god a question and you throw the moon. And there are two guards in front of us. You can see them. 离开天后宫，我们来到了武庙前面。对了，我记得这里有一家炭烤三明治。武庙前面这家爱玉饮好喝。来到了全美戏院，是台南历史最悠久的戏院之一。戏院保留了手绘电影看板，由国宝级看板画家严正发师傅所绘制。这里也是李安导演的启蒙地哦。 So they used to sell the ticket here. 全美戏院在今年3月宣布暂时停业， tiny booth. 正在转型，未来会再重新开业，能开放进入购买纪 So 念 they're 品哦。 all the original postcards they use. I won't blame you. You can't. 遇到了刚刚也在爱玉店的香港旅人，他来台南无计划的旅行， But just the time. 就邀请了他加入我们了。 Korean friends. Yeah, I guess. They try to make their house secure when it comes to night. 现在我们有3个人啦。走着走着，猜我发现了什么？是猫咪。我觉得这阳光照射的太美，非常想拿相机帮它拍张写真。对，我拖对了，赶紧跑回来。 So sometimes the pirates will come or the robbers will come. So you can see 导览员介绍，这门当初是可以关闭的，防止坏人进来。 So you can close it up and use a bolt to secure it. And I remember, don't know from 你们猜这些砖块是怎么粘合的呢？ minerals. Mineral- What they use? something related to minerals because we're near the sea. So These shells, maybe. Very good. And so they make yeah, calcium salt. that's Yeah, true, calcium that's carbonate. oyster omelet. Taiwanese famous Have you Greek tried food. oyster omelet? Ah. 二几间 Did I try Oh, it? cool. They Rice mix and the oysters. oyster shell, salt, 原来主要是由 and 可可灰、 sand 糯 and 米 the 浆、 sticky 糖浆 rice 所组成的 and 粘合物 the。sugar syrup. Secure and edible. Yes. And it can last for 400 years. That's the best part. So does it mean? Yeah. Yeah, I like this. I like this. Yeah, the two slices. 他们都很专注，好像只有我在分心。 Yeah, that's 因为我看到了小猫在偷看。金德村老茶行 nowadays they don't use it. 已超过了150年的历史。 This general in Chinese history called Three Kingdom period. This is the very first. 我们来到了开基武庙，Marble. Yeah, I think so. 原来这也是九龙的其 Yeah, 中 it's 一种 called。jiao tu. So, yeah, it's the son of dragon. Some people even ask that is it drinkable? Well, it is, but don't try it. 这是天灯油，民众会祭油在这里。 Lamb for a year, so the god will bless you during this whole year. 这个数位点灯环保又便利， Got it. You got it? 可透过机台登录快速找到灯位。
The break. 我们在路上吃点心， Thank you very much. 发现了一家由中药行改的餐厅，好特别啊！导览到尾声了，马利亚步调拿捏的完美，既专业又亲切，用很轻松的方式让我们更认识了台南。这天，我住进隐藏在巷弄内的民宿乐宅1960，是结合老家具跟创新思维打造的空间。2楼跟3楼是楼中楼的设计，我很喜欢这个彩色玻璃窗，光线充足。这里地点其实很方便，走出去就是海岸路了。晚上我的好朋友 Lucy 会来跟我体验入住。要先去觅食啦，要带 Mark 来看看台南最热闹的夜市——花园夜市。I need to drop your car. Finally， 他说他超喜欢 U-Bike， 根本可以当推广大使，还教了我一些注意事项。花园夜市。其实回台湾到现在，我只去了花园夜市1次。我不爱人挤人，但用旅人的角度来看呢，这个感觉又不一样了。People's energy. Mark 表示他来夜市是为了感受氛围， Yeah. 偶尔才是来买东西吃的。 Okay, I'm gonna get this one. 而我呢，既然来了，就是要吃遍所有我爱的夜市美食。台湾的牛排。First time try Mark 首 the 次尝试台湾夜市牛排。 steak. 离去前还请他帮我录了一段骑 U-Bike 的影像。回来民宿啦。Lucy 是个能量满点的女子，跟她聊到半夜，我整个电池耗尽。她是多年前在澳洲塔斯认识的好朋友，跟我一样，因为疫情的关系，在澳洲多留了好几年。很自然。带大家来看看3楼阁楼吧。这里包栋价格亲民，而且现在只要透过我的折扣码，用赖官方账号订房，就可以有订房平台售价再折300元哦。Lucy 在耍废。早餐在民宿看看书，喝杯咖啡。Lucy 指定我要带她来吃王氏鱼皮汤，但她点了一道黑黑的鱼肠，我还真的从来没吃过。原来中正路改名了。送 Lucy 去搭火车后，接下来就是我一个人的时光啦。Lucy 说，昨天她是步行探索。从车站走路到乐宅，还去了文学馆。原来凤凰花开了，真美。经过孔庙，天气真的超好。这白色的建筑物是台南美术馆。绕了一圈，最后我来到巷弄内的一家宠物餐厅，叫做“浪浪别哭”。有互动的话，可以蹲下来，或是在沙发区这边。那入座之后，要再麻烦看一下店内须知点餐。是一家以帮流浪猫狗找家为初衷的餐厅。这10年已帮助超过2000只浪浪找到家。他们用心宣导，降低宠物弃养，提升领养意识，加强饲养品质。
1楼是狗区，2楼是猫区。我在这点了杯饮料休息一下。大家可以透过来这里消费、赞助物资，甚至是加入 YouTube 会员来帮助浪浪哦。前面的建筑物是著名的林百货。接下来我来到了国华街友爱街商圈，来感受一下假日的氛围。其实除了主要路段的美食，弯进去巷弄也会发现隐秘的咖啡馆。我走回靠近海岸路前端的巷弄，这里没有那么多游客。台湾真的每个角落都是庙宇。这里走出去就是海岸路了，左方为水平屋公园。走进庙前方这条巷弄，右手边有一家甜点店。我找到了这家艺廊，叫做六角银。1楼贩卖艺术原创商品，2楼则为展览空间。老板娘本身热爱艺术与插画创作，打造这空间，致力推广国内外优秀的独立创作者，给更多人看见。这边有巷弄人爱的下大肉旗鱼跟阿美意面，生意总是很好的猪肉拌饭，顶复发。我发现了旁边有一家咖啡店，看起来不错。发现在这狭窄的老屋之间，居然有这样的一个神秘绿地。遇见大哥大姐在这边吃晚餐，看着猫咪。看马下的神秘桃。大姐知道我澳洲刚回国不久，说邀请我吃桃子，还拿盒子说要给我看。这就是台南人的热情吧。天，这家咖啡店看起来超厉害的。约了朋友来吃这家诚实锅烧意面，想念这台湾味。在国外这几年，我总会特别去找亚洲超市，买昂贵的锅烧面体自己乱煮。这家店也是用柴鱼汤熬煮，还可以自选软硬度，还不错。最后，我去了神农街散步，在这遇见了一位西班牙旅人，他摆着地摊贩售自己制作的水晶蜡神饰品。一聊之下，原来他已经这样游牧了8年。他热爱水晶，也热爱自由。这是他来台湾第3次，也已经环岛了2次。他说是直觉吸引他再次来到这里。他提醒了我，人生有各种可能，做自己热爱的事。这世界真的有好多种不同的生活方式，我想无论在哪里，每种选择都有它的意义。而人总是会对习惯的事物感到疲乏，或是受限于眼前的框架。当我们能试着跳脱，用不同的频率重新看待眼前的人事物，也许就会发现新的惊喜。